किंतु परंतु करिए। अनफॉर्चुनेटली गवर्नर ऑफिस वालों कुछ मुद्दों को लैके एक राजनीति की भी गई और पूरे एक जड़ा रूटीन प्रक्रिया उन्होंने पोलिटिसाइज किया। तो सुभाविक जी गल है कि जदों असी जवाबदेह और ट्रांसपेरेंट हैं तो असी तो ठोक वजा के अपनी गल तुहाडी राही ना सिर्फ गवर्नर साहब नूं बल्कि पंजाब के लोगों तक भी पहुँचावांगे। एक तो मैं ये स्पष्ट करा गवर्नर साहब नूं जिहड़ी चिट्ठी लिखी सी असी कि RDF जिहड़ा पिछले 1 साल तो वध समा हो गया सेंटर वाल पेंडिंग है। जे तुसी वाकई पंजाब हितैषी हो या पंजाब लई फिक्रमंद हो तो सेंटर सरकार जिन्हां ने गवर्नर साहब नूं अपॉइंट किया उन्होंने कह के साडा रूरल डिवेलपमेंट फंड जिहड़ा तकरीबन 5600 करोड़ रुपए बन गया है वो इमीडिएटली रिलीफ किया जाए। तो गवर्नर साहब ने पहला ये साडे तो सवाल पूछा कि पंजाब सरकार ने 50,000 करोड़ रुपया जिहड़ा कर्जा लिया उहदा हिसाब दो। पहली गल तो पंजाब सरकार ने पिछले 31 अगस्त तक 47,000 करोड़ रुपया कर्जा जिहड़ा है चाहे वह नबार्ड होवे चाहे बाकी जिहड़ियां संस्थावां उन्हां तो लिया है। 47,000 करोड़ चों पहला मैं वेरवा दे दा कि 27,016 करोड़ रुपया तो सिर्फ जिहड़ा 3 लाख करोड़ रुपया कर्जा पंजाब ते साडे तो पहला सरकारां दे टाइम चढ़िया तो सानू विरासत च मिलिया उस प्रिंसीपल अमाउंट का जिहड़ा इंटरस्ट ब्याज जिहड़ा मान साहब की सरकार ने 27,016 करोड़ रुपया तो ये मोड़िया 31 अगस्त 2023 तक। दूसरा फिगर 10,208 करोड़ रुपया ये जिहड़ा आ कैपिटल एक्सपेंडिचर जिहड़ा पंजाब सरकार ने पिछले तकरीबन सवा साल कह लो या 1 साल कह लो वो खर्च किया। 31 अगस्त तक के आंकड़े दे रहा मैं तुहानूं। इहदे नाल नाल साडे कई अदारे आ ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है तुसी सारे इहदी पंजाब के बड़े इंपॉर्टेंट अदारे चाहे पंसप होवे मिल्क फैड होवे पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट बैंक PSCADB ये वो बैंक है या ये वो अदारा है जिहड़ा सब तो वड्डे स्तर ते जिहड़े रूरल एरियाज मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास नूं हमेशा असिस्ट करता आया है। और ये बैंक जिहड़ा आ ये बंद होने के कगार ते सी। मान साहब की सरकार ने इस बैंक नूं पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट बैंक नूं एक बेल आउट पैकेज जिहड़ा आ तकरीबन 845 करोड़ रुपया दे के उस संस्था नूं बचाया ताकि जिहड़े गरीब लोअर मिडिल क्लास के लोग जिन्होंने सब तो सस्ता ते सौखा लोन जिहड़ा इस बैंक तो मिलता है। हरेक की पहुँच नहीं है चंडीगढ़ या वड्डे वड्डे बैंकों तक पहुँचने की। ये एक एडा इंपॉर्टेंट अदारा जिहड़ा पूरे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित करता। ये नाल नाल पंसप साडा बहुत इंपॉर्टेंट अदारा है उन्होंने 350 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज पिछले 1 साल च मान साहब की सरकार ने दिता। ये नाल नाल पावर सबसिडी ते आउण तो पहला मैं फिर एक बार दोनों चीज़ों बारे ये एक दोनों ऐसे अदारे आ जिन्हां वल किसी ने पिछलियां दोनों सरकारां ने ध्यान नहीं दिता और ये दोनों अदारे आलमोस्ट जिहड़े आ खत्म होने के कगार ते सी। और इनू बेल आउट पैकेज मैं पर्टिकुलर नाम लै रहा बेल आउट पैकेज दिता ताकि इदारियां नू जीवित रखा जाए तो जिहड़ा रूरल इकोनमी है या रूरल जिहड़े लोग साडे पिंडां वाले उन्हां नू असिस्ट करते रहन। पावर सबसिडी एरियर तकरीबन असी वार वार ये गल कही है कि 9,000 करोड़ तो वध सानू विरासत च मिली है। और गवर्नर साहब तुहाडे ध्यान च भी होनी चाहिए ये गल
कि बिजली सबसिडी का 9000 करोड़ रुपया बकाया सी ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 2017-2022 ਤੱਕ ਦੀ 2556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਏਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰ PSPCL ਦਾ, ਉਹਦੀ 2556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਗਈ ਇਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ 'ਚ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ 'ਚ ਖਰਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਪਦਾ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 2988 ਯਾਨੀ ਕਿ 3000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਫੜਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਕਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ GST ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ RDF ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1988 ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹ 1008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਕਤਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸੂਖ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ, ਦੱਬੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 47,107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 48,530 ਰੁਪਈਏ, 48,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ, 48,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਤੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ, ਹਰਿਆਣਾ
ਜਿਹਦੇ NCR 'ਚ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ, ਜੇ 2021 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਮੈਂ 4-5 ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ 16.6% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 16.6% GST ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ 2021 ਤੋਂ 22 ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 37% ਵਾਧਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਇਆ 37% ਐਕਸਾਈਜ਼। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। GST ਜੇ 16 ਤੋਂ 16.6% ਵਧੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ, ਐਕਸਾਈਜ਼ 37% ਵਧਿਆ। ਟੈਕਸ ਔਨ ਵਾਹੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 13% ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹੀਕਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 28% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹ ਇਨਕਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਧੇ ਆ ਇਹ ਆંકੜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰੀਟੋਰੀਅਮ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 9 ਤੋਂ 11% ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 7 ਤੋਂ 9% ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੜਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2% ਇਹ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ UGC ਪੇ ਸਕੇਲ 2017 'ਚ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। UGC ਪੇ ਸਕੇਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ 37,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਤੇ 37,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1-1.25 ਸਾਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਣਾਇਆ, ਪਨਸਪ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਂਕ, PSPCL, UGC ਪੇ ਸਕੇਲ, तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਉਪਰਾਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ, ਸਾਡੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲਕਫੈਡ ਹੈ, ਪਨਸਪ ਹੈ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ। ਨਾਲ ਅਨਪੇਡ ਏਰੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਾਏ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੀਟੋਰੀਅਮ ਪੀਰੀਅਡ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ
ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ RDF ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਵੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਔਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਜੋੜਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ, ਔਰ ਸਾਡਾ RDF ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਮਾਮ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਜੀ 10,208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਰੇਜ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਗ ਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਈ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਰੂਲਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ BJP ਦੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਫੜੇ ਵੀ ਆ, ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ, ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਸਤ ਪਨਾਈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ LOP ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 32.5 ਤੇ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 17 MLA ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। 17 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, 18ਵੇਂ ਆਪ ਹੈ, 17 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 17 ਵੀ ਆਪਣਾ LOP ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ 32 ਭਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ 12-13 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ
ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਆ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੱਸਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਉਹਨੂੰ। सर उन्होंने अग्रिम याचिका दायर की है बठिंडा कोर्ट में, कल सुनवाई में होनी है और अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, गिरफ्त में नहीं है। लुका छुपी का जो खेल ये खेलना चाह रहा है, इसको लेकर क्या यस यही ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ हाँ जी सर, मनप्रीत आज बादल को नहीं लेकर क्या देखो कहना चाहते हैं सर, कानून किस तरीके से? ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਕੈਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ FIR ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੈਮ ਔਰ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। कल साहब एक हिंदी में एक पराली के ऊपर एक रिएक्शन चाहिए सर। जी, जी। लगातार पराली जलाने के मामले पराली जलाने के मामले लगातार पंजाब में आ रहे हैं। जगह जगह किसान जो अपनी जो है नाड़ को जला रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? क्या देखिए, खान साहब थोड़ी ब्रीफ भी कर दो। डेफिनेटली पराली को लेकर आज ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी ने आज वो चमकौर साहब की मंडी में गए थे, किसानों से इंटरेक्शन भी किया है और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है। देखिए, पिछले साल मान साहब की सरकार के एफर्ट के कारण ही 30% जो गिरावट आई थी पराली जलाने के जो केसेस हैं। हम अभी और प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो पराली से गत्ता बनाने के कारखाने लगाने की बात हो, तमाम जो फॉरेन कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही हैं और किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं। साथ में एक नई जो मशीन इस बार इंट्रोड्यूस की है और पंजाब सरकार सब्सिडाइज उसको कर रही है, जो पराली को खेत में जो जोत के उसका एक खाद बन सकती है। तो तमाम हम इनिशिएटिव ले रहे हैं कि किसान जो है मजबूरी में पराली जलाता है पहली बार, और पंजाब से ज़्यादा पोल्यूशन तो यूपी और हरियाणा के कई शहरों में होता है। डेफिनेटली इसको भी हम पूरी तरह से ख़त्म करें पोल्यूशन को, क्योंकि जो पोल्यूशन पराली का सबसे बड़ा इफेक्ट तो किसान के परिवार में ही होता है। उनको इकोनॉमिक फ़ायदा भी हो और पराली जलाने की नौबत ना हो। पंजाब सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव और काम इस पर कर रही है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, जो समस्या इतनी गंभीर है और इतने व्यापक पैमाने पे है, तो उसको ख़त्म करने में समय तो लगता है। मैंने आपको बताया कि पिछले साल 30% पराली जलाने के केसेस में गिरावट आई थी, बिकॉज हमने किसानों को जागरूक किया, किसानों को नए इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किए, नए कारखाने लगे जहां पराली किसान बेच सकता है और उसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। सो ऐसे कई इनिशिएटिव पंजाब सरकार कर रही है और मुझे लगता है अगले कुछ सालों में पूरी तरह से ये समस्या खत्म हो जाएगी। सर एक बार फिर से हिंदी में सर, हिंदी में हाँ, हिंदी में सर, जिस देखिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने आज गवर्नर साहब को जो पंजाब के कर्जे को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए